साची लिव लहागी है पीतर, सतगुर स्यों मन मानिया। जदों सच्ची लिव लग गई है महाराज दे चरणा कमलों दे विच, सतगुर स्यों मन मानिया। सतगुरु महाराज दे नाल जुड़ जाईदा, गुरु दे हुक्म दे नाल जुड़ जाईदा। जदों किरपा हो जाती है, मेहर हो जाती है, सारे कलेश, सारे वैर, सारियां लड़ाइयां झगड़े खत्म हो जाते हैं जिथे गुरु नानक दी बाणी वरतदी है, जिथे गुरु नानक दी बाणी नूं पढ़िया जाता है। जिस परिवार दे अंदर रोज़ अमृत वेले उठ के पंजां बाणियां दा नितनेम हुंदा होवे, श्री सुखमनी साहिब जी दा पाठ हुंदा होवे, मैं नहीं जाणिया कि उन्हां दे घर दे विच कदी भी कलेश पिया होवे। मैं नहीं वेख्या कदी उन्हां घर विच लड़ाई पई होण, दुख आए होण। जिथे है ही गुरु नानक दी बाणी, उत्थे दुख किदां हो सकदा है, उत्थे कलेश किदां हो सकदा है। गुरु नानक दी बाणी तां सारियां दे अंदर ठंडता पाउण वाली है, ये तां हिरदा शांत करन वाली है, ये तां कौडे राशक वर्गियां नूं भी ठंडा कर दिता, वली कंधारी वर्गियां नूं ठीक कर दिता, मलक भागो वर्गियां नूं सच दे रस्ते ते तोर दिता, सज्जन ठग वर्गियां नूं सज्जन बना दिता। ये बाणी ऐसी है गुरु नानक पातशाह जी दी, जिथे भी वरत जाती है, जिथे भी पढ़ लईदी है, उत्थे ही टिका बना देंदी है, उत्थे ही आनंद आउणा शुरू हो जाता है। इस करके गुरु दे कई हुक्म भी ने, मर्यादा भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, मर्यादा तो बगैर नहीं है, हुक्म तो बगैर नहीं। जे उन्होंने समझ लईए, मर्यादा जान लईए तो बंदा ठीक है, कदी दुख नहीं है। जे कोई भी बंदा आर्मी दे विच काम करता है, जे उन्होंने रूल आर्मी दे पता है, वो सही अपनी ड्यूटी करी जाएगा तो उहदे रैंक भी वधदे जाणगे। जे दिहाड़ीदार बंदा है, जे अपनी दिहाड़ी चंगी करता, वो भी कल नूं सोभा पावेगा, होर काम मिलेगा। जे बाणी आपां निजम दे नाल पढ़ी जाइए, गुरु दा हुक्म भी नाल मन्नी जाइए, सुनी जाइए, कही जाइए, फिर गुरु महाराज दी किरपा पूरी हुंदी। जो भी महाराज ने कहा, सतगुरु महाराज दी हुक्म मन्नी, जेड़े है, जेड़े भी हुक्म है उन्होंने असीं पालना करनी है। एक ना घर दे विच बड़ा कलेश रहिंदा सी। हुण पता ही है संसार की कहानी ये है, कहंदे नौ ते सस की बड़ी लड़ाई रहिंदी है। हर घर दे विच जिथे वेख लो, कदी माँ ते धी दी लड़ाई नहीं हुई, पर नौ ते सस दी हुंदी रहिंदी, कोई ना कोई गल करके। नौ कहती है मैं ठीक है, सस कहती है मैं ठीक है, ये गलत है, वो कहती वो गलत है। एक घर दे विच बड़ी इदां लड़ाई होनी, रोज़ ही लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, इदां ही होना रहना। नौ ने जो भी काम करना, सस ने झटक देना, तू ठीक नहीं कीता, तेरे माँ प्यो ने सिखाया तैनूं नहीं को, तैनूं झाड़ू नहीं फेरना आउंदा, तैनूं भांडे नहीं मांजने आउंदे, तैनूं रोटियां नहीं लाउणियां आउंदियां। इहो निक्कियां निक्कियां लड़ाइयां। लड़ना है तो अपने तेरे जेड़े वैरी अंदर काम क्रोध ने उन्हां नाल लड़, उन्हां नूं रोक के रख। निक्कियां निक्कियां जीवन एवें लड़दा रहिंदा, इहो जी हालत है। तो उन्हें रोज़ लड़ते रहना, कोई ना कोई गल करके झटकते रहना। उसने भी कही जाना कि मेरी माँ ठीक है, तू मेरी माँ नहीं बन सकती। इस तरह काफ़ी समा होया, बड़ी लड़ाई हुई। उहदी नौ बड़ी अकी आदी सस तो, आंदी ये तां टिकनी नहीं देंदी, चुप ही नहीं करती, लड़ाई झगड़ा रहिंदा ही रहिंदा। उन्हें की कीता, किसी ने दस पाई तो इत्थे एक सियाणा बाबा रहिंदा ही, क्योंकि दसां बड़ियां पैंदियां ना, जदों बीबियां पैंदियां ना गल्लां करदियां ने, दसां पाउंदियां, इत्थे आ बाबा ही, इत्थे आ हकीम ही, चल जा ठीक हो जाऊगा। किसी ने आण के उन्होंने दस दिता कि इत्थे बाबा ही, वो ठीक कर दिंदा ही। अगे वे कईयां नूं ठीक कीता, जिहड़े लड़ाई झगड़े हुंदे आ ना, तेरी सस नूं ऐ नत्थ पा दूगा, पता नहीं की तवीत देंदा है, पता नहीं की पुड़ी देंदा ही, लकीरां कढ़ा दूगा तेरी सस दियां, तेरे मगर मगर फिरूगी। इनू बड़ा चाह होण लगू पता।
ਇਹ ਨੌ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਨੌ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਸਾਧੂ ਕੋਲ। ਗਾੜੀ ਸਾਧੂ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਦੀ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਿਰ 3-4 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤਵੀਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ। ਸਾਧੂ ਨੇ 4 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ 4 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹ 4 ਪੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਪੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੋ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੜੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ। ਸਾਧੂ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉੱਦਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਪੁੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਵੇਖੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਂਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਸੁਣਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਸੁਣਾਓ ਤੇ 4 ਅੱਗਿਓਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵਰਤੀ, ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਕੱਢੀ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਖਚਰ ਖਚਰ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਗਾੜੀਓ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੜੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲਿਓ ਨਾ ਕੱਢਣੀ, ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਵੇਖੀ। ਇਹਦੇ ਭਾਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗੀ, ਹੁਣੇ ਡਿੱਗੀ, ਹੁਣੇ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, 3 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ 1 ਦੀਆਂ 4 ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਵੀਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ, ਲੋਕ ਹੀ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਭੱਜੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਚੱਲ ਤੁਰਦੀ ਬਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਸੰਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਪਾਈ, ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ 4 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਲੜੂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਇਹ ਪੁੜੀ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੁੰ ਬੋਲੂ ਹੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਲੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਵਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਜੇ ਕਮਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਊਗਾ ਕੌਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਆਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਲੰਘਦਾ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਨੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 2 ਬੰਨੇ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਬਸ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਝੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜੋ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਵੱਟ ਜੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਾ, ਰੂਲ ਹੀ ਨਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੁੰ ਸੱਸ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਸੱਸ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਮਾਤਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਧਰਮਾ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਪੁਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਰਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਚਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜਾ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ,
ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਛੱਡੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਕੀ ਭੋਗ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਦਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਲੇਸ਼ ਰਵੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਝਗੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ, ਦੁੱਖ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਰਕੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਝਗੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨਰਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਗੇ ਕੀ ਨਰਕ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਰਕੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਰਗ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਗੁਵਜਾ ਵਲੇਖਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਰਗ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖਰਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵਰਤਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ ਜੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।